ओके. ओके, सुरू करा. कोण कोण आहेत प्रतीक्षा तुमचे मेंबर? ऋतुजा, अनुपम. अ, अनुपमा, नीलम पवार आणि तुम्ही. मिनल मिनल एक हां. असतील असतील तर. ओके, सुरू करा चला. तुम्ही सुरुवात गुड करून मॉर्निंग द्या एव्हरीवन. प्रतीक्षा. येस, येस मॅम. Good morning, everyone. First, we will discuss on the instrumentation and organization of calibration. First is the what is instrument calibration. Anupama, Yes, Pratik. discuss on So, it. yes, first of all, we are talking about instrument calibration. So, what is calibration? We all may have heard the word calibration in laboratory many times. We all may have even done calibration of some of the instruments. So, basically, what is it? So, it is a primary process which is used to maintain the accuracy of an instrument. It is used to give the accurate measurement. So, we know that when we take measurements, there may be many errors. Still we have some errors in our like taking readings, etc. So to give accurate readings we do this calibration. So it is a like a standard is kept for calibration. We adjust our machine with the standards of the instruments. So calibrations are performed using only a few calibrators to establish the correlation and specific points within the instrument's operating range. So there are many instruments in our laboratory. So each instruments have its own method of calibration. You know that pH meter is calibrated in one way and conductor meter is calibrated in another way. So each one have its own methods of calibration. So this is it like a basic of what is calibration. Different instruments have different calibration. ओके, छान. नेक्स्ट. Next is a good laboratory practices. Rutuja. So next Hello. point is lab. It is first introduced by Zealand and Denmark in 1972. So GPL was first introduced in New Zealand and Denmark in 1972, and later USA response to the industrial biotesto labs scandal. It was followed a few years later by the Organization of Economic Cooperation and Development Principles of GPL in 1992, and OECD has since helped promulgate GPL to many countries. So GPL is first ओके, आता introduced तुमच्या ह्याच्यात in सांगा. New Zealand and in थांबा थांबा 1972. एक मिनिट. ऋतुजा, एक मिनिट. हो मॅम. तुमच्या ह्याच्यात सांगा गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस काय आहेत? युअर पॉइंट. As a lab work ना मॅम. येस, लॅब वर्क असेल, एनिथिंग. बोला, तुम्हाला कळलेलं सांगा. जसं की मॅम आपण लॅबमध्ये नेहमी वर्क करतो त्यावेळेस ते ॲक्युरेट वगैरे करावं लागत असणार आहे आपल्याला. म्हणजे त्याची ॲक्युरेसी, प्रिसिजन किंवा त्याच्यामध्ये एरर्स कमी येणे या सगळ्या गोष्टी असं. तिथं प्रिकॉशन घेतली पाहिजे बर, आपण. ठीक आहे. म्हणजे जसं काय जसं की हॅलो. डेंजरस एरिया वगैरे जाऊ नये किंवा तिथं कोणत्या कोणती काळजी घेतली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येत असणार. ओके, यू कंटिन्यू. Third, third is the basic principle of calibration. Calibration principle is the calibration is activity checking by comparison with the standard and the accuracy of measuring instrument of any types, and it may be also include the adjust of the instrument to bring into the alignment with the standards.
And this goal of the calibration is to minimize any measurement uncertainty by ensuring the accuracy of test equipment. And calibration quantifies and control errors for uncertain and within measurement processes to an acceptable level. Means the calibration principle मध्ये बघायचं म्हणलं तर calibration activity is ही आहे ती checking and comparison with standard and accuracy measuring instrument of any types. आणि कॅलिब्रेशन हे नेहमी करावं लागतं आपल्याला इंस्ट्रुमेंट मध्ये, कारण की रिडिंग घेताना अॅक्युरेसी हवी आहे म्हणून. आणि इट मे बी ऑल्सो इन्क्लूड ॲडजस्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट टू ब्रिंग द अलाइनमेंट अँड विथ स्टँडर्ड. अँड द कॅलिब्रेशन करताना आपल्याला प्रत्येक गोष्टी ऑब्झर्व कराव्या लागतात, म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंट नीट आहे का चेकिंग वगैरे करावं लागतं. And this goal of calibration is minimum measurement of uncertainty of insurance accuracy of test equipment. आणि त्यामध्ये कॅलिब्रेशन केल्यानंतर आपण जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट कॅलिब्रेशन करतो तेव्हा कॅलिब्रेशन करून रिडिंग घेतलेले ते accuracy मध्ये असतात. अँड इट प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल में प्रोसेस एक्सेप्टेबल लेवलला असते. दिस इज द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. नीलम पवार. The customer satisfaction. The customer satisfaction is defined as the measurement that determines how happy customers are with a company products, services, and the capabilities. The customer satisfaction is information including survey and the ratings can help a company determine how to best improve or changes its product and services. An organization main focus must to be the satisfy it customers, and this is applies to the industrial firms, retails, and the wholesale businesses, governments, bodies, services companies, non-profit organizations, and the every subgroup within an organization. आता तुमच्या ह्याने सांगा, तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुमचे काय पॉइंट्स आहेत कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इन मराठी और इंग्लिश, ॲज यू विश. The customer satisfaction is marketing term. It's measure how products or services supply or company meet or surface or customer expansion. मार्केटमध्ये कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन यूज केलं जातं. ओके, अजून कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे थोडस तुम्हाला काय पॉइंट कसा वाटतो ह्या कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे काय? तुम्ही लिहिले ते बरोबर आहे, बट तुम्हाला आम्हाला समजेल असं थोडंसं सांगा ना. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे किंवा तुम्हाला जे समजले ते सांगा. काय असतं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे मॅम कंपनीतली किंवा प्रोडक्ट किंवा असेल ते कसं इम्प्रूव्ह करता येईल आपल्याला बेस्ट क्वालिटीवरती, त्याला कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणतात. ओके, व्हेरी गुड. आणि कस्टमर सॅटिस्फाय झाले पाहिजे. जसं की आपण आपला एखादा प्रोडक्ट असेल, बरोबर, तो प्रोडक्ट काय करतोय आपण कस्टमरच्या वेनी, म्हणजे त्यांना कशी क्वालिटी पाहिजे, त्यांना कसे प्राइस पाहिजे, बरोबर का, त्यांच्या बेसिसवर कस्टमर जर हॅपी असेल, सॅटिस्फाय असेल, तर ती ही एक कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आपण म्हणू शकतो. म्हणजे त्याच्या आवडीची क्वालिटी, त्याच्या आवडीची प्राइस, मटेरियल एक्सेट्रा, दॅट इज ओके. हे पण आपण त्याच्यामध्ये सांगू शकतो, बरोबर. हो मॅम. ठीक आहे, नेक्स्ट. गुड, व्हेरी गुड नीलम पवार, सगळे छान एक्सप्लेन करताय. ओके ओके, ठीक आहे. मीनल होता ना तुमच्यामध्ये, तुमच्या ग्रुपमध्ये? मीनल? येस मॅम. मीनल, तुम्ही प्रतीक्षाच्याच ग्रुपमध्ये आहात ना? हो मॅम. ओके, मग तुम्ही या पॉइंट विषयी थोडेस सांगा, की हे जे पॉइंट डिस्कस केले त्यांनी, तुमचं मत सांगा थोडंसं. म्हणजे सगळ्यांनी बोललं की थोडंसं चांगलं वाटेल ना, म्हणून बोला.
मॅम म्हणजे काय आहे सुरुवातीपासून का की कस्टमर नाही सॅटिस्फॅक्शन? तुम्हाला कुठलंही तुम्हाला काही त्यातला एखादा पॉइंट येत असेल तरी सांगा, एक्सप्लेन करा. मग कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वर बोलू. हा बोला बोला चालेल. तर बेसिकली कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला कळतंय की म्हणजे हे नाही सॉरी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ही टर्म याच्यासाठी वापरतात की आपल्या प्रोडक्ट्स पासून किंवा आपण जी सर्व्हिस सप्लाय करतो त्यापासून आपले जे कस्टमर्स किती हॅपी आहेत किंवा आपल्याला किती इम्प्रूव्हमेंट करायला हवी आहे हे समजून घेण्यासाठी ही टर्म वापरली जाते मेनली. त्याचप्रमाणे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे चेक करण्यासाठी रेटिंग ही एक पद्धत सुद्धा वापरली जाते की आपल्या प्रोडक्टला किंवा आपल्या कंपनीला रेट वाईज येस. कळतं की जर कमी रेटिंग आलं तर समजायचं की इम्प्रूव्हमेंटची अजून जास्त गरज आहे. सो त्याच्यावरून कळतं की कॅपेबिलिटी किती आहे कंपनीची आणि त्यात अजून किती इम्प्रूव्हमेंट करावी लागेल. Also, the main focus must be to satisfy the customer. This applies to industrial firms, right? Firms म्हणजे ओव्हरऑल कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे याच्यावरून प्रोडक्ट ॲज अ प्रतीक्षानं बोलली तसं प्रोडक्ट इम्प्रूव्ह करायला किंवा प्रोडक्टची क्वालिटी आयडेंटिफाय करायला यूज केलं जातं. ओके खूप छान. जसं की आपण आता मी दुसऱ्या ग्रुपला थोडीशी हिंट देते म्हणजे त्याच्यावरती डिस्कशन करू शकता. फ्लिपकार्ट असेल, अमेझॉन असेल, आपण काय बघतो एखादा प्रोडक्ट घ्यायच्या वेळी काय बघत असतो, त्या प्रोडक्टचं मटेरियल आपण शो करू शकत नाही किंवा आपण बघू शकत नाही, बट त्याच्यामध्ये काय बघतो आपण की ते प्रोडक्ट कसं चांगलं असेल किंवा काय बघतो आपण त्याच्यामध्ये की जसं की तुम्ही आता मिनल सांगितलं की रेटिंग. कस्टमर रिव्ह्यू बघतो मॅडम आपण. हा येस किंवा रेटिंग येस 5, 3, 4 येस आपण हे रेटिंग बघतो. मग हे रेटिंग जे असतं ते काय आहे, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनच आहे ना, की त्यांनी आपण जे कस्टमर असतो ते आपण रेटिंग देतो की 5 नंबर किंवा त्याच्यामध्ये त्यांनी रिव्ह्यू दिलेले असतात की खूप छान आहे, त्यांनी पिक पाठवलेले असतात बरोबर, ते आपण बघतो आणि मग आपण ते डिसाईड करतो की हे घेऊयात की नाही घेऊयात बरोबर. आता मोस्टली सगळेच ऑनलाईन शॉपिंग करतो आहोत आपण, मग आपल्याला हे पाहावं लागतं किंवा हे आपण आपल्यासाठी काही नवीन नाहीये, आपण हे बघूनच काय करत असतो आपण ठरवत असतो राईट. मग असा हा जो इफेक्ट आहे तो काय करतोय आपण, एकच मिनिट ओके. मग हा जो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा पॉइंट आहे आपण याच्यामध्ये हे सांगू शकतो. ओके कळालंय? येस मॅम. ठीक Yes, आहे. ma'am. नेक्स्ट ग्रुप, आर यू रेडी? सागर 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 Yes, ma'am. ओके, पीपीटी शेअर करा तुम्ही. घाबरू नका, तुम्ही खूप छान करणार आहात. त्यांच्यापेक्षा काय होतं, जो पहिला जो करतो त्याच्या जो सेकंड करतो त्याला पहिल्याच्या आयडिया मिळतात. त्यामुळे बिंदास्त बोला. आपण हे आपल्यासाठीच घेतोय, आपले स्टुडंट आहेत, त्यामुळे बिंदास्त करा, बोला, सॉरी शो करा पीपीटी. त्यांचे ग्रुप मेंबर आहेत निखिल, सृष्टी, नीलम जगताप, आनंद सुतार आणि स्नेहल गुजर आणि आता जॉईन झालेले साजिद भागवान, त्यांनी पण या ग्रुपमध्ये बोलायचंय. सागरच्या ग्रुपमध्ये बोलायचंय. साजिद आवाज येतोय? तुम्हाला लेट का झाला जॉईन करायला साजिद? मॅडम लाईट नाहीये. बर स्क्रीन ठीक दिसते आहे, का ओके. मॅडम? हो दिसते. सुरू करा चला. Good morning, everybody. Today we will discuss the GLP, means Good Laboratory Practices. GLP is an FDA regulation. FDA means United States Food and Drug Administration. GLP is a formal regulation that was created by the FDA in 1978. Next point is definition of GLP. Is explained the Neelam Jagtap. अरे वा, एवढ्या थोड्या वेळात किती छान पीपीटी केलेत तुम्ही. प्रतीक्षा गुड, छान केले तुम्ही पण.
आणि सागर तुम्ही पण छान केले. ओके, नेक्स्ट थँक्यू. कोण? नीलम जगताप. Definition of GLP. GLP embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored, and achieved and reported. नीलम, आता तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात सांगा. थांबा एक मिनिट सागर. तुम्ही सांगा व्हॉट इज द म्हणजे व्हॉट इज द जीएलपी. आता कारण नेक्स्ट पर्सन बोलणार असेल म्हणून तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात सांगा थोडस तुमचे काय व्ह्यू आहेत जीएलपी विषयी. नीलम, डेफिनेशन लक्षात आली का? गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस म्हणजे त्यामध्ये वर्क विदिन विच लॅबोरेटरीमध्ये काय वर्क आहे. स्टडीज ऑर प्लॅन. तुमच्या भाषेमध्ये सांगा. तुमच्या भाषेमध्ये सांगा. बोला, तुम्हाला जे आठवल ते बोला. त्या प्लॅनचा परफॉर्म मॉनिटरिंग आणि त्याचा रिपोर्ट हा गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस याच्यामध्ये होत असतो प्रोडक्टचा. बर, ठीक आहे. अनुपमा, स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे प्रेझेंटीचा. ओके, हो मॅम. हा ठीक आहे. नेक्स्ट सागर बोला तुम्ही. Next point is why was GLP created? GLP का बनवली गेली हा पॉइंट एक्सप्लेन करतील सृष्टी चौगुले. In the early 70s, FDA became aware of case of poor laboratory practices all over the United States. So they discovered a lot of fraudulent activities and a lot of poor lab practices. Examples of some poor lab practices were equipment not being calibrated to standard form, therefore giving wrong measurements, incorrect, inaccurate accounts of the actual lab study, and inadequate टेस्ट सिस्टीम्स. म्हणजे याचा उपयोग याच्यासाठी केला जाईल कारण की कुठले तरी ॲक्सिडेंट वगैरे न होऊ देण्यासाठी. आणि गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिस जर मेंटेन केली तर आपल्याला रिझल्ट्स आणि आपलं जे प्रॅक्टिकल वर्क आहे त्याच्यात काही एरर्स नाही येणार. आणि गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेसमध्ये वेअरिंग ऑफ ॲप्रन, हँड ग्लोव्स आणि क्लिनिंग इन्स्ट्रुमेंट्स एवढे सगळे जर आपण प्रिकॉशन्स घेतले तर आपलं गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिस आपण करू असं त्याचा अर्थ. आणि कॅलिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेंट, बरोबर ना? हा हो. आणि कॅलिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेंट यूज करायचे. कॅलिब्रेशन केलं की आपले रिझल्ट्स वगैरे आपल्याला ॲक्युरेट किंवा जवळपास बरोबर भेटतील. म्हणून प्रत्येक वेळेला आपण कॅलिब्रेशन करावं कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटचं. ओके, खूप छान सृष्टी. ठीक आहे. पर्पज ऑफ जीएलपी हा पॉइंट एक्सप्लेन करतील निखिल चव्हाण. पहिल्यांदा सागर जरा GLP ची डेफिनेशन काढ. ती 2 मिनिटं एक्सप्लेन करतो, मला जरा वाचलेलं नाही ते. The GLP embodies a set of principles that provide a framework within which laboratory studies are planned and performed, monitoring, achieved and reported. GLP अशी बॉडी आहे जी प्रिन्सिपल सेट करते, एक फ्रेमवर्क देते अशा लॅबोरेटरीना ज्या लॅबोरेटरी स्टडी करतात, प्लॅन केलेलं आणि परफॉर्म करतात, त्याचं मॉनिटरिंग करतात आणि अचीव करून रिपोर्टेड करतात, त्याला GLP म्हणतात. आणि नेक्स्ट पॉईंट घे GLPचा. Purpose of GLP. GLP is certified that every step of analysis is valid or not. GLP म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला सर्टिफाय करतं लॅबोरेटरीला की अनालिसिस हे व्हॅलिड आहे किंवा नाहीये हे बघतं.
assure the quality integrity of data submitted to the FDA in supported of the safety and regulation product. म्हणजे ते अश्युअर करतं की दिलेला जो डाटा आहे दिलेला डाटा आहे तो त्याची क्वालिटी काय आहे, इंटिग्रिटी काय आहे, जी FDA ला जे फूड अँड ड्रग्स इंडस्ट्री आहे, सॉरी ड्रग आणि जे जी बॉडी आहे युनायटेड स्टेट मधली FDA त्याला जी पाठवलेले प्रोडक्टची त्याची क्वालिटी इंटिग्रिटी चेक करण्याचं काम जेएलपीज करतं. जेएलपीज हॅव हेवी emphasis ऑफ डाटा रेकॉर्ड अँड स्पेसिमन रिटेन्शन. म्हणजे जो काय डाटा वगैरे आलाय तो रेकॉर्ड करून ठेवणं, स्पेसिमन जे आहेत त्यांचं रिटेन्शन म्हणजे ते परत पुन्हा एकदा रिक्रिएट करण्यासाठी देणं, म्हणजे ओव्हरऑल पूर्ण सगळा डाटा सेव्ह करण्याचं काम जेएलपी करतं. नेक्स्ट स्लाइड. ओके निखिल, एक मिनिट. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज मध्ये जीएलपीचा पर्पज काय असणार आहे? मॅम फार्मास्युटिकल मध्ये महत्वाचं कसं आहे, ड्रग्ज आणि जे आपण ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात क्रिएट केले जातात, मग आणि ते ह्युमन हेल्थशी जास्त जोडलेलं, मग त्याचं क्वालिटी इंटिग्रिटी जो आता यामध्ये पर्पज होता की त्याची येस. किती क्वालिटी आहे किंवा त्याचं जी काही त्यांनी फ्रेमवर्क तयार करून दिले, जी क्वांटिटी आहे ती कशी आहे हे बघण्याचं काम जेएलपी करतं. आणि ते खूप महत्वाचं आहे कारण फायनल प्रोडक्टवर आपल्याला शेवटी म्हणजे ह्युमन्स बिईंगना द्यायचं म्हटल्यानंतर ड्रग्ज खूप महत्वाचा आहे की तो व्यवस्थित असणं, तर त्यामध्ये जेएलपी मोठे म्हणजे करेक्ट काम करते असं मला वाटतं. आणि तिथे खूप काम करणारे वर्कर्स साठी वर्करसाठी सुद्धा मॅम तेच लागू होतं कारण का कारण वर्कर हा वर्करांचं काम हजार्डस केमिकल्स वगैरे असतात हजार्डच आहे, तिथं, त्यांच्या राईट? हेल्थसाठी सुद्धा ते हानिकारक आहे. त्यामुळे येस. ओके, गुड. नेक्स्ट गे रे सर, बघू तरी. गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस प्रिन्सिपल. द कोण टेस्ट घेणार आहे का फॅसिलिटी. सागर? एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. हा सागर, मॅम. दुसरं कोण घेणार आहे का? नाही, का निखिलच निखिलच घेतील करणार हा एक्सप्लेन? पॉईंट. ओके ओके, ठीक मला आहे. मला माहित नाही मॅम कोण आहे नक्की नेक्स्ट, मला वाटतं मी शेवट हा मी म्हणूनच. नाही नाही, नाही, अजून अजून आहेत की, आहेत ना. आनंद आहेत, स्नेहल गुजर आहेत, मग घेऊ साजिद दे भगवान आहेत. घेऊ दे. नाही नाही, ठीक आहे, असू द्या, करा तुम्ही एक्सप्लेन. त्यांनी प्लॅनिंग केलं असेल ना सागरनी, तेवढ्यासाठीच त्यांचं रिप्रेझेंटेटिव्ह दिले त्यांना, केले त्यांना. ठीक आहे, करा एक्सप्लेन, चला. द टेस्ट फॅसिलिटी ऑर्गनायझेशन अँड पर्सनल्स, म्हणजे हे प्रिन्सिपल काय ते की फॅसिलिटीज ऑर्गनायझेशन आणि पर्सनल्स म्हणजे जे वर्कर काम करतात ते ठरवले जातात. क्वालिटी अशुरन्स प्रोग्राम म्हणजे आपण जे क्वालिटी अशुरन्स असतं ते सुद्धा जीएलपी मध्ये प्रिन्सिपल आहे की क्वालिटी अशुरन्सचा एक पूर्ण सेट असं. फॅसिलिटीज म्हणजे ज्यामध्ये ड्रग्ज वगैरे तयार होतात वगैरे किंवा फॅसिलिटी जी रिक्वायर्ड आहे ती पूर्णपणे देणं. ॲपरेटस, मटेरियल अँड रिएजंट्स, ॲपरेटस जे आपण लॅबमध्ये यूज करतो वगैरे जे त्या फॅकल्टीसाठी यूज लागतात ते मटेरियल आणि रिएजंट देतात. टेस्ट सिस्टीम्स म्हणजे जे काही प्रोडक्ट तयार केले, आय थिंक मॅम मला नक्की माहित नाही, पण जे प्रोडक्ट तयार केले त्याची क्वालिटी वगैरे जी काय असेल क्वांटिटी किंवा बघण्यासाठी ती टेस्ट सिस्टीम असेल टेस्ट करण्यासाठी. टेस्ट अँड रेफरन्स सबस्टन्स ॲज सेमच, टेस्ट अँड रेफरन्स सिस्टम म्हणजे रेफरन्स म्हणून एक सबस्टन्स घेऊन त्याच्यावरनं टेस्ट केले असेल. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर म्हणजे जे काय स्टँडर्ड SOP दिले जातील म्हणजे हे बघितले आपण SOP, हाय मॅम बरोबर ना, पहिल्या हा टप्प्यात? परफॉर्मन्स ऑफ द स्टडी जो दिलाय तो ॲज युजल परफॉर्म करावा जो दिलाय त्याप्रमाणे. रिपोर्टिंग द स्टडी रिझल्ट आणि रिपोर्टिंग करणं की बाबा काय आहे काय नाही, त्यामध्ये काय कमी जास्त वगैरे जो काय स्टडी आला त्याचा रिझल्ट हा रिपोर्ट करणं. स्टोरेज अँड रिटेन्शन ऑफ द रेकॉर्ड्स अँड मटेरियल्स, स्टोरेज करणं आणि रिटेन्शन ज्यावेळी लागेल त्यावेळी देणं आणि त्याचं रेकॉर्ड ठेवणं मटेरियलचं. थँक्यू. ओव्हर टू यू साजिद. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट फॅसिलिटी ऑर्गनायझेशन अँड पर्सनल. हा पॉइंट आनंद सुतार. आनंद सुतार आहेत का प्रेझेंट?
आहेत आहेत. आनंद, आवाज येतोय का आनंद? आनंद सुतार. मॅम बघा त्याचा मेसेज प्रेझेंट आलेला असून प्रॉब्लेम आहे. हा त्याचा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. लिफ्ट इन होती सारखं. ओके ओके ठीक आहे. सागर नेक्स्ट घ्या. स्नेहल गुजर. स्नेहल आहात का स्नेहल? स्नेहल गुजर. अरे काय प्रॉब्लेम आहे स्नेहल? आता बरोबर येत होता आवाज. स्नेहल गुजर. हा मॅडम. हा येतोय आवाज? हा ठीक आहे बोला. First, test facility organization and personnel. Study personal responsibilities. Means SOP. म्हणजे real principles जे knowledge असतं ते यामध्ये दिलं जातं. Access to the and एक मिनिट स्नेहल, आवाज नाही ब्रेक होतोय तुमचा. हा आवाज ब्रेक होतोय. थोडा रेंज मध्ये जाताय का? येतोय का आवाज आता ब्रेक मॅडम? होतोय तुमचा. हा येतोय बोला. टेस्ट फॅसिलिटी ऑर्गनायझेशन अँड पर्सनल. येतोय मॅडम आता? हा हा येस येतोय. हॅलो. छान येतोय. ओके. हा. हो हो टेस्ट येतोय आवाज फॅसिलिटी बोला. ऑर्गनायझेशन. ओके. First, test facility organization and personals. Study personal responsibilities means SOP. Means SPR. First should have the knowledge of the GLP principle. म्हणजे जे GLP प्रिन्सिपलचं जे नॉलेज आहे ते यामध्ये स्टडी केलं जातं. नंतर ॲक्सेस टू द स्टडी प्लॅन अँड ॲप्रोप्रिएट SOP. म्हणजे यामध्ये स्टडी केला जातो ॲप्रोप्रिएट SOPचा. नेक्स्ट, कंप्ले विथ द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द SOP. म्हणजे SOPचे ज्या इन्स्ट्रक्शन असतात त्या यामध्ये बघितल्या जातात. नंतर रेकॉर्ड ठेवलं जातं जो रॉ डाटा असतो त्याचा. नंतर स्टडी पर्सनल अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देअर डाटा. म्हणजे जे स्टडीचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे क्वालिटी ऑफ म्हणजे जो क्वालिटीचा डाटा असतो त्याची यामध्ये इन्फॉर्मेशन ठेवली जाते. नंतर एक्झरसाइज हेल्थ प्रिकॉशन्स टू मिनिमाइज रिस्क. मीन्स यामध्ये रिस्क वगैरे जे असतं त्याचा पण यामध्ये स्टडी केला जातो. नंतर इन्श्युअर द इंटिग्रिटी ऑफ द स्टडी. म्हणजे यामध्ये ओव्हरऑल ज्या स्टडी असतो तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा यामध्ये स्टडी केला जातो टेस्ट फॅसिलिटी ऑर्गनायझेशन मध्ये. नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन ओके करते. थांबा थांबा. स्नेहल अजून तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये सांगू शकताय थोडस काय काय आहे SPR मध्ये? थोडस तुमच्या भाषेमध्ये. हे आपण बघितलंच. हे ठीक आहे. अजून काय सांगू शकताय? म्हणजे यामध्ये जास्ती करून प्रिकॉशन्स वगैरेच आपण घेऊ शकतो स्टडी वगैरे करताना किंवा इन्स्ट्रुमेंट वगैरे हँडल करताना. ओके छान ठीक आहे. नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी एश्योरन्स प्रोग्राम. साजिद भगवान एक्सप्लेन करतील हा पॉइंट. आहेत का साजिद भगवान प्रेझेंट? नाहीये, त्यांची लाईट गेली वाटतं. त्यांच्याकडे लाईट नाहीये ना. ज्यांनी एक्सप्लेन केलंय त्यालाच मार्क मिळणार आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. राज काकडे आलेत. राज काकडे एक्सप्लेन करतायत का बघा. बॉईज ग्रुप मधले राज काकडे आलेले आहेत.
2च मिनिटं थांबा. साजिद पण जॉईन झालेत आता. काय होतं साजिद, लाईटचा प्रॉब्लेम आहे का एवढा, का रेंजचा प्रॉब्लेम आहे साजिद? हा मॅडम, रेंज पण तसंच व्हायला लागलं आमच्याकडे. तुम्ही हा पॉइंट एक्सप्लेन करणार आहात. करताय का? बघा सागर लवकर, तुमच्यातलं कोण आहे? साजिद. नाही येत साजिद. राज काकडे. हॅलो. हा पॉइंट एक्सप्लेन कर. Good morning. Quality assurance program responsibilities of the QA personnel. So the first point is here noted that the access to the updated study plan and SOP, documented verification of the compliances of the study plan and GLP principles, inspection to determine the compliance and study with the GLP principles. There are three types of inspection is here: study based inspections, facility based inspections, process based inspections. Inspections of the final report of accurate and the fully description report and the inspection results in management and statements. म्हणजे थोडक्यात त्या स्लाइड मध्ये क्वालिटी अशुरन्सचा प्रोग्राम आणि क्वालिटी अशुरन्स मधले जे पर्सन्स असतात त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन्शन केलेल्या आहेत थोडक्यामध्ये. तर क्वालिटी अशुरन्स म्हणजे जी प्रोसेस असते इंडस्ट्री मधले वर्किंगची, जे प्रोडक्ट स्टार्ट होण्यापासून जो एंड होण्यापासूनचा कालावधी असते, ज्यात जे पॅनल इन्क्लूड असतं त्याला थोडक्यात क्वालिटी अशुरन्स असं म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये इन्स्पेक्शन जी भूमिका आहे ती भरपूर महत्वाची आहे, कारण की इन्स्पेक्शन मुळेच तर एखाद्या क्वालिटीच्या प्रोडक्टची क्वालिटी तसंच त्याची गुणवत्ता मेंटेन केली जाते. तर ती GLP प्रिन्सिपलच्या माध्यमातून आपण स्टडी करू शकतो. आणि जेव्हा टाईप येतो इन्स्पेक्शनचा, तर त्याच्यात तीन टाईप मेन्शन केले जातात: स्टडी बेस्ड इन्स्पेक्शन, फॅसिलिटी बेस्ड इन्स्पेक्शन आणि प्रोसेस बेस्ड. स्टडी बेस्ड इन्स्पेक्शन मध्ये काय असतं, तर जो आपला डाटा आहे, म्हणजे थोडक्यात तुमची कंपनी ज्या फ्लो चार्ट नुसार काम करते, प्रोसेस नुसार काम करते, बाबा हा प्रोडक्ट ह्या प्रोसेसने बनवायचा आहे, तर त्या स्टडी बेस्ड म्हणजे त्यात आलाय कोणत्या टाकतात असं त्याच्यावर थोडासा स्टडी करून त्याचं जे इन्स्पेक्शन होतं की बाबा ही कंपनी ह्या फ्लो चार्ट नुसारच काम करते का, तर त्याला थोडक्यात स्टडी बेस्ड इन्स्पेक्शन म्हणतात. फॅसिलिटी बेस्ड इन्स्पेक्शन म्हणजे जी तुमची गव्हर्नमेंटने गाईडलाईन दिली, जे सेफ्टीच्या फॅसिलिटीज म्हणतात, लेबर फॅसिलिटीज म्हणतात, परत इक्विपमेंटल फॅसिलिटीज असतात, मग त्या गाईडलाईन नुसार तुमची इंडस्ट्री वर्क करते का, तर त्याला थोडक्यात फॅसिलिटी बेस्ड इन्स्पेक्शन म्हणतात. म्हणजे तफावत केली जाते की बाबा ह्या दिलेल्या कंपनी आणि गव्हर्नमेंटच्या संयुक्त विद्यमानाने केलेला कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री अँड ऍज वेल एज द गव्हर्नमेंट गाईडलाईन्स, ती कंपनी प्रॉपर वर्क करते का, त्याच्यावर फॅसिलिटी बेस्ड इन्स्पेक्शन दिलं जातं. आणि लास्ट ऑफ दिस प्रोसेस बेस्ड इन्स्पेक्शन, की बाबा तुम्ही जो कंपनीमध्ये प्रोडक्ट बनवताय, ऍक्च्युअली प्रोडक्ट जो बनवताय, जी तुम्ही गाईडलाईन ठरवून दिलेली आहे, तर त्या प्रोसेसची गाईडलाईन त्याच फ्लो चार्ट नुसार चालली का नाही, हे पण तितकंच महत्वाचं असतं. कारण की काय काय कंपन्या बहुतेक असं असतात की गाईडलाईन्स असते वेगळी आणि प्रोसेस चाललेली असते वेगळी, तर त्याचं इन्स्पेक्शन इज मस्ट असतं, कारण की दे आर व्हेरी रिक्वायर्ड डायरेक्टली connected the quality of the particular product also. So that is inspection is very much and it is very important part in quality assurance program also.
The inspection of the final report for accurate and the fully descripted. जो इन्स्पेक्शनचा रिपोर्ट असतो तो कशावर लिहून चालत नाही. जे तुम्ही रॉ मटेरियल यूज करता की बाबा हे रॉ मटेरियल मी हे प्रोडक्टसाठी वापरले आणि त्याचं फुल्ली डिस्क्रिप्टिव्ह मेन्शन त्यात केलेलं असावं. त्याच्यामुळं हा रिपोर्ट फुल्ली डिटेल असला तरच त्या कंपनीचा मानांकन जे आहे ते वर जातं किंवा त्याची क्वालिटी जी आहे ती मेंटेन होत असते. रिपोर्टचं मॅनेजमेंट हे होत असतं आणि त्याच्यानुसार ते स्टेटमेंट वगैरे काय असेल ते कंपनीचं की बाबा आमची गाईडलाईन्स असे प्रकारे होत असते. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, छान एक्सप्लेन केलंय. बरं मला सांगते राज, व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ GLP? राज, हा सांगू शकता GLP चा लॉंग फॉर्म काय आहे? नाही मॅम लक्षात. ओके, एनीवन? सागर, हॅलो. GLP चा लॉंग फॉर्म सांगा राजना. गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस. पॉइंटच आहे आपला डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट जे घेतोय त्याचा जो पॉइंट आहे तो हाच पॉइंट आहे GLP. बर ठीक आहे, झालंय तुमचं एक्सप्लेन करून? ओके मॅम. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे का सागर कोण? नाहीत मॅडम आता कोण. ठीक आहे, खूप छान केलं तुम्ही हे.